पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारियण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबेवानी पापी आंबमान का निमंते वर्तमान ओ आंबान मरण समय रे निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त ही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख पंचादश रविवार। आज समाचार मातृ समाचार 13 अध्याय 1 ରୁ 23 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। से ही दिन से घर बाहरी जाई समुद्र कूल बसिले। तांकर निकटरे बहु लोक एकत्रित हेबारु से गोटे नौकार चढ़ी तहीरे बसिले एवं लोके समुद्र कूल ठिया होई रहिले। तापरे से सेमानकु दृष्टांत माध्यम अनेक कथा कहले। से कहले शुण जड़े बिहन बुणाली बुणवाकू बाहरिला। बुणु बुणु केतेक बिहन रास्ता कड़े पड़ला ओ पक्षी गुड़िक आसी से गुड़िक खाईगले। अन्य केतेक बिहन पथरिया भूमि रे पड़ला जेउठी अल्प माटी थिवारु से गुड़िक शीघ्र अंकुरित होई उठिला। किंतु सूर्य उदय हेबा परे से गुड़िक झाउली गला एवं चेर नथिबारु सुखीगला। पुणी केतेक बिहन कंटाबुदा मध्य पड़ला और कंटाबुदा बड़ी से गुड़ी को छापीदेला। किंतु केतेक बिहन उत्तम माटी पड़ला और तन्मध्यरु केतेक 100 गुण केतेक 60 गुण पुणी केतेक 30 गुण फल फलला। जार कान अच्छी से शुणु। तत्परे शिष्य माने तांकर पाखकू आसी पचारे आपण सेमानकू काहेकि दृष्टांत द्वारा कथा कहती। से उत्तर देले स्वर्गराज्यर गुप्त विषय जानिबार सुजोग तुम मानकू दिया जाइछि किंतु सेमानकू ताहा दिया जाई नाही। कारण जार अच्छी ताकू अधिक दियाजिबो एवं ताहार प्रचुर हेब। किंतु जार किछि नाही तार जहा किछि अछि ताहा मध्य तांको ठारू काढ़ी नियाजिबो। यही कारणरू मु तुम मानकू दृष्टांत द्वारा कहे जेहेतु सेमाने देखि सुधा देखंती नाही शुणी सुधा शुणंती नाही बा बुझी पारंती नाही। वास्तव में सेमानंको ठारे जीशियांकर भविष्यवाणी सफल होई अछि। से कहते तुम्हें शुणिब किंतु कथा भी बुझिब नहीं तुम्हें देखिब किंतु कथा भी जानिब नहीं। कारण यही लोक मानकर हृदय जड़ होई जाई अछि। सेमानंकर कान शुणिबा शक्ति हराई बसिछि। सेमाने सेमानंकर आखि बुझी देइछन्ति नचेत सेमाने सेमानंकर आखिरे देखि थांदे कानरे शुणी थांदे एवं हृदय रे बुझी थांदे ओ सेमाने मोर निकटकू फेरी थांदे ओ मु सेमानंकू सुस्थ करि थांदी। किंतु अन्य धन्य तुमर आखि कारण ताहा देखे ओ धन्य तुमर कान कारण ताहा शुणे। मु तुम मानकू सत्य कहूची अनेक प्रवक्ता और धार्मिक व्यक्ति तुम्हें माने जहाँ देखुच से सबू देखा पाई और जहाँ शुणुअच से सबू शुणा पाई आशा पोषण करथिले मात्र सेमाने देखि पारले नहीं कि शुणी पारले नहीं। तबे बिहन बुलानी दृष्टांत शुण। जदि केही स्वर्गराज्यर कथा शुणे आउ ताहा बुझे नहीं तेबे शैतान आसी ता हृदय रे जहाँ बुणा जाइतिला ताहा हरण करिनिए।
ତାହା ହିଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ। ଯାହା ପଥରିଆ ଭୂମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ନଥିବା ହେତୁ ତାହା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଖଳିତ ହୁଏ। କଣ୍ଟାବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ସଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ଓ ବୁଝେ ଏବଂ ଫଳ ଧାରଣ କରେ। କେଉଁଠି 100 ଗୁଣ, କେଉଁଠି 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେଉଁଠି 30 ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଣାଳିର ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଫଳ ଫଳିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଣେ ବିହନ ବୁଣାଳି ବୁଣିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ 4 ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ମାଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଦେଲା ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଜମି ହେଉଛି ପଥରିଆ ଭୂମି, ଆଉ ସେଇଠି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ସେ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ବେଶୀ କିଛି ମାଟି ନଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଜମି ହେଉଛି କଣ୍ଟାବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା କଣ୍ଟାବୁଦା ଥିବା ଯେଉଁ ମାଟି, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟାବୁଦା ବଡ଼ି ସେ ସବୁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ଦେଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଜମି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମାଟି, ଆଉ ସେଇଠି 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଏବଂ 30 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିଲା ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଉପମା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଉପମାରେ ବିହନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଏହି ଉପମାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିହନ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିହନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବୁଣାଳି, ଫାଦର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଚାରକ, ଆଉ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏସବୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବୁଣାଳି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ହେଉଛି ସେହି 4 ପ୍ରକାର ମାଟି। ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମାଟି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁକରି ଏହି 4 ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମାନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସମାନ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ସମାନ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣି ଯେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏହିପରି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ଏହି ବୁଣାଳିର ଏହି ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଏହି ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବାର କାରଣ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ବିହନ।
ବିହନ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଓ ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ବାକ୍ୟର ଫଳ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଣାଳିର ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋଭାବ? ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ ଫଳ ଫଳିବା ଭଲ ଲୋକ ଯାହାର ହୃଦୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଳ ଫଳିବା ପରି ଉର୍ବର ଜମି ପରି ଅଛି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦାରତାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଭଲ ଲୋକକୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଣାଳି ବହୁତ ବିହନ ବେକାର କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ସେ ଫିଙ୍ଗି ପକାଉଛି, ଆଉ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ପଥରିଆ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ବେକାର ବିହନକୁ ବେକାର କରିଲା ପରି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ସେ ପଥରିଆ ଜମିରେ ଏଇଟା ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯିଶିଆଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ 55 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଠାରୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି କହନ୍ତି, ଯିଶିଆ 55:10, ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଓ ତଥା ହିମ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ି ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ନ କରି ଆକାଶକୁ ଫେରୁ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମୋର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ମୋର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଓ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ତାହାକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବ। ହେଲେ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବର୍ଷା ପରି। ବର୍ଷା କ'ଣ? ବର୍ଷା ଏଠି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନକୁ ତାହା ଉଦା କରିକି ଅଙ୍କୁରିତ କରିବ। ସେହିପରି ଆକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଫଳ ଫଳିକି ହିଁ ସେ ଫଳ ନ ଫଳିକି ଫେରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପଠାନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ପଥରିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ ଗୋଟେ ଦିନ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଫଳ ଫଳିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ବୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା କୌଣସି ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କାହାକୁ କୌଣସି ବୀଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିହନ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିହନ ଉଠିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିହନ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଲାଗିବ, ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ସବୁ ସେ କେତେକ ବିହନ ଉଠିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ, ବାକ୍ୟର ଫଳ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ।
କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସମୟ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୀଜ କେତେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ଡେରିରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆକା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଫଳିବ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡେରି ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଫାଦର ମାନେ, ଧର୍ମାଧିକାରୀ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚାର କିଛି ଫଳ ନ ଧରିଲା ପରି ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ, ନାଇଁ କି କିଛି ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଶାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବାଧ୍ୟରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତେଣୁକରି ଡେରି ହେଇପାରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳିବାଟା ଫଳିବ ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ହତାଶ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହତାଶ ନ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କାମ ତାଙ୍କର ଚାଲୁ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେହି ବାକ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା, ଭାବ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଉପମାରେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ରାସ୍ତା କଡ଼ ପରି ହୃଦୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ସେଟା ଅଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଟାଇପ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ବିହନ। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପଥରିଆ ଭୂମି, ପଥରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଥରିଆ ମାଟି, ପଥରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଥରରେ କ'ଣ ଅଛି? ମାଟି ଅଳ୍ପ ଥିବ, ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଘାସ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ପ୍ରକାର ପଥର ଉପରେ ଥିବା ମାଟିରେ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର। ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ମାଟିର ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ମାଟି ଯାକ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି, ବେଶୀ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥରିଆ ପରି ହୃଦୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଫଳ ଫଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ପରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାପି ପକାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଗତର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଚାକିରି ଏଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଫଳ ଫଳି ପାରିନାହାନ୍ତି।
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ଲୋକ ଉର୍ବର ଜମି ପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର ଆମର ହୃଦୟ, ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ହୃଦୟ ଆଉ ଜୀବନ କି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ହୃଦୟରୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉର୍ବର କରିବା। ଆମେ ନାଇଁକି ହୃଦୟ ଯାହାର ପଥରିଆ ପରି ହୃଦୟ ଅଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ତରଳେଇବାର ଅଛି, ନରମ କରିବାର ଅଛି, କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ କାମ କରିବ। ହେଲେ କ'ଣ ଉର୍ବର କିପରି ଆମେ କରିବା? ରାଗ, ବିଦ୍ୱେଷର ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର, ପାପ ଅଭ୍ୟାସର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଳସତାର ପଥରକୁ ଦୂର କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହୃଦୟରୁ ଦୂର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଫଳ ଫଳିବ। ପାପ ଶିକାର ଆମର ପଥରିଆ ହୃଦୟକୁ ନରମ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ପାପ ଶିକାର କରିବା। ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନର କଣ୍ଟା ବୁଦାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି ହେଲେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ସଫା କରିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ, ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ, ଆମର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେଇ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଭକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଫଳ ଫଳିଲା ପରି କରିବା। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସେବା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଜେଇବା। ଏସବୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଚେରକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସେବା କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଜେଇ ପାରିବା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଗଭୀର ମାନେ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉର୍ବର ମାଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଏବଂ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିପାରିବା। ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲିଖିତ ପତ୍ର 5:22ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସହନଶୀଳତା, ଦୟା, ବଦାନ୍ୟତା, ଶିଷ୍ଟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ। ତେଣୁକରି ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଏସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏହି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଚାହୁଁଅଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବୁଣୁଥିବା ସେହି ବାକ୍ୟର ଫଳ ଫଳିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦାର ମନରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ଭଲ ଲୋକର ମନ୍ଦ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବୁଣୁଅଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର କଣ୍ଟା ବୁଦା, ଆମର ପଥରିଆ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଅଦଳ ବଦଳ କର ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଫଳିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।